अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आंध्र प्रदेश पॉलिटिक्स में एक बार फिर वाइजाग स्टील प्लांट से जुड़ी इश्यू पर डिबेट तेज हो गई है। वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने वर्कर्स और अफेक्टेड फैमिलीज को मिलने वाले कंपनसेशन पर सख्त रिमार्क्स किए। उन्होंने कहा है कि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के मुतासरीन को सिर्फ वो ही हकूक मिल रहे हैं जो लीगली ड्यू हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्स्ट्रा कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा। जगन मोहन रेड्डी ने इस बात पर भी निशाना साधा कि स्टेट गवर्नमेंट का अप्रोच इंसानियत से दूर लगता है और अफेक्टेड लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा को मुस्तरद करना, हिंदुस्तानी आइन का इनकार, बीजेपी की तरफ से एक दलित खातून की राज्यसभा नामजदगी को मुजरिमाना केस में तोड़ मरोड़ कर मुस्तरद करना और इसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करना एक अफसोसनाक इक़दाम। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में आने में नटराजन ने कुलीदी किरदार अदा किया। तेलंगाना इंचार्ज की हैसियत से काम करते हुए उन्होंने अपने अंदाज में तमाम शोबों में सबको मुतासिर किया। మరి నిన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం బీజేపీ ప్రభుత్వం తెలంగాణ ఇన్ఛార్జ్ నటరాజన్ గారి యొక్క రాజ్యసభ నామినేషన్ తిరస్కరించడం దురదృష్టకరం. వెంటనే బీజేపీ ప్రభుత్వం ఆమె యొక్క నామినేషన్ ని ఆమోదించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. లేని పక్షంలో వివిధ దశల వారీగా ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపడతామని బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తున్నాను. గతంలో నటరాజన్ గారు తెలంగాణ ఇన్ఛార్జిగా వచ్చాక తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రావడానికి వారు కీలక పాత్ర పోషించారు. రేపు 2028లో మళ్లీ ఎలక్షన్స్ లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని కేంద్రంలో కూడా అధికారంలోకి తేవడానికి ఆమె యొక్క తనదైన శైలిలో అధికారంలోకి తేవడానికి తెస్తది అని భయంతో ఆమె యొక్క నామినేషన్ తిరస్కరించారు. ఆమె గతంలో ఏదో ఒక మహిళ ఏదో కంప్లైంట్ చేస్తే వారి మీద క్రమశిక్షణ చర్య తీసుకోలేదని ఆ ఒక్క కేసును అడ్డు పెట్టుకుని ఆమె యొక్క నామినేషన్ తిరస్కరించడం, ఒక దళిత మహిళను తిరస్కరించడం దురదృష్టకరం. వెంటనే బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని మేము హెచ్చరిస్తున్నాం. తక్షణమే ఆమె యొక్క సభ్యత్వాన్ని రాజ్యసభ నామినేషన్ ని వెంటనే ఆమోదించాల్సిందిగా మేము బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తున్నాం. वरंगल ईस्ट कांग्रेस पार्टी ने पोचम्मा मैदान सेंटर में एक एहतजाजी मुजाहरा किया ताकि तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, जिन्होंने मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया, इलेक्शन ऑफिसर के जरिए मुस्तरद किए जाने के खिलाफ एहतजाज किया। मौके पर वरंगल जिले कांग्रेस पार्टी के सदर मोहम्मद अयूब की क़ियादत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का पुतला भी जलाया गया। भारत देश के अंदर राज्यसभा अनाउंस हुआ नॉमिनेशन डालने के लिए। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन को मध्य प्रदेश से उनको टिकट अनाउंस करे। 8 तारीख के दिन तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने नामिनेशन दाखिल किया और 9 तारीख के दिन शाम में उनका नामिनेशन रिजेक्ट हुआ बोल के इलेक्शन कमीशन ऐलान करी। रीज़न क्या बोले तो तेलंगाना के अंदर उनके नाम पे क्रिमिनल केस है वो बोले। कोर्स पुलिस स्टेशन में केस दाखिल हुआ और उसका FIR कापी कहाँ है वो बोले तो आज तक वो बताने के वास्ते इलेक्शन कमीशन सामने को नहीं आ रही। ये बात पूछने के वास्ते, तहकीकात करने के वास्ते KC वेणुगोपाल ने इलेक्शन कमीशन के पास जा तो बेरहमी से उनको गर्दन पकड़ कर बाहर ढकेल दिया गया। हम कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी ने वोट चोरी होती बोल के 2-3 साल से उन्होंने देश पूरा घूम के बोल रहे, मगर आज मोदी और अमित शाह दोनों मिलके वोट चोरी के बजाय सीट चोरी करे, ये अच्छी बात नहीं होती आने वाले दिन में। और जो अम्बेडकर जी जो राज्यांग लिखे उसके वास्ते एगेंस्ट है। कांग्रेस पार्टी हर गांव तक ये बात लेके जाके आने वाले दिन में पूरे मुल्क में प्रचार करते हुए कांग्रेस पार्टी आज मोदी और अमित शाह का
पुतला जलाए और ये अगर तो इमीडिएटली वापस लेके उनके फार्म को बरकरार करे तो अच्छा है, नहीं तो गांव-गांव में बीजेपी के पुतले और आगे और कांग्रेस पार्टी फिर स्टैंड लेंगी। आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पुतला वरंगल ईस्ट कांग्रेस के उनकी में आज पुतला जलाया गया। महकमे ज़राअत के डायरेक्टर बी गोपी IAS ने मशवरा दिया है कि काश्तकारों को चाहिए कि वो ज़मीन की ज़राख़ेज़ी को बेहतर बनाने के लिए जिप्सम के इस्तेमाल में इजाफ़ा करें, नमक से मुतासरा गर्म ज़मीनों को काश्त के लिए मौजू बनाएं और मूंगफली और चावल जैसी फसलों में ज़्यादा पैदावार हासिल करें। उन्होंने कहा, रियासत में आपाशी की तोसी, खादों के गैर मुतवाज़िन इस्तेमाल और पानी के मुनासिब इंतज़ाम की कमी की वजह से कई इलाक़ों में ज़मीन की नमकियात और लाकंडी बढ़ रही है। MP अनिल कुमार यादव ने मुकामी MLA गणेश, ज़िले सदर दीपक जान, इंचार्ज कैलाश और कलवा सुजाता के साथ सिकंदराबाद कंटोनमेंट हल्के में SIR अमल पर BLA के लिए मुनक़िद किए गए बेदारी प्रोग्राम में शिरकत की। जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ में वोटर लिस्टों की अहमियत बहुत ज़रूरी। CPI की रियासती असिस्टेंट सेक्रेटरी ET नरसिम्हा ने खबरदार किया कि मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत की अवाम दुश्मन और गलत मौशी पॉलिसियों की वजह से मुल्क को संगीन मौशी बहरान में ढकेला जा रहा और अगर इन पॉलिसियों को फौरी तौर पर तब्दील नहीं किया गया तो मुल्क का मुस्तकबिल तारीक होना यकीनी है। मोदी हुकूमत की नाकामियों और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ CPI हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कमेटी के ज़ेर एहतमाम बशीर बाग से मरकज़ी हुकूमत के GST भवन तक एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई। ऊंची कीमतों को कम करेंगे जो लोगों पर बोझ बन गई है या आप ओहदा छोड़ेंगे। CPI की रियासतगीर कॉल के हिस्से के तौर पर हनमकुंडा कलेक्ट्रेट में एक मुहासरा प्रोग्राम मुनक़िद जिसमें ऊंची कीमतों में कमी का मुतालबा CPI हनमकुंडा ज़िले कमेटी के ज़रिए एहतमाम मुनक़िदा इस प्रोग्राम में सबसे पहले आर्ट्स कॉलेज ऑडिटोरियम से कलेक्ट्रेट तक एक मुजाहरा किया गया। इस मौके पर धरने में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करने वाले CPI के रियासती असिस्टेंट सेक्रेटरी तुक्कलपल्ली श्रीनिवास राव ने खिताब भी किया। मार्कापुरम के MLA कंडोला नारायण रेड्डी ने पार्टी क़यादत की तरफ से दी गई कॉल के मुताबिक हर दूसरे बुध को हल्के के तमाम मंडलों की तेलुगुदेशम पार्टी के इजलासों के एक हिस्से के तौर पर पोडेली मंडल और कोनाकनामिया मंडल के इजलासों में शिरकत की। इसी तरह मार्कापुरम मंडल, पटना और तिरलोपाडू मंडलों के इजलास मुतल्लिक़ा मंडल पार्टियों के सदूर की सरपरस्ती में मुनक़िद हुए। మిమ్మల్ని స్థానికంగా ఎమ్మెల్యే ఎప్పుడైనా అందుబాటులో ఉండి వస్తే పిలిస్తే పలుకుతాడు, వస్తే వస్తాడు. కాబట్టి పలానా నాయకుడిని ఎన్నుకుంటే ఎమ్మెల్యే గట్టి సపోర్ట్ ఉంటుంది, మాకు పనులు అవుతాయి అని ఇలా భరోసా ప్రజలకు కలగాలని, కలిగేలా అందరికీ తెలియజేయాలని నేను నెలకు 20 రోజులు 25 రోజులు తిరుగుతా ఉన్నాం. ఈరోజు మనకు అవకాశాలు ఉన్నాయి. జిల్లా చేశాం, వెలుగొండను పూర్తి చేయబోతా ఉన్నాం. చరిత్రలో ఎవడు చేయనంత విధంగా రిలయన్స్ తీసుకొచ్చి మీ మండలంలో పెట్టించాం. ఇంకా సూపర్ 6 పథకాలు బ్రహ్మాండంగా ప్రజలకు ఒక్కటి కూడా అన్యాయం జరగకుండా చేసుకుంటూ వస్తా ఉన్నాం. తల్లికి వందనం కానీ, రైతు భరోసా కానీ, గ్యాస్ సిలిండర్లు కానీ, 4000 పెన్షన్ కానీ, స్త్రీలకు ఉచిత బస్ సౌకర్యం కానీ, ఇంకేం చేయాలి? నిన్న మొన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ వైఎస్ఆర్ పార్టీ వాళ్ళు మీటింగ్ పెట్టారు మీ మండలంలో. సిగ్గులేదు వాళ్ళకి, మరి ఏ రకంగా వచ్చిందో నాకైతే అర్థం కాదు. ఏ ముఖం పెట్టుకుని వచ్చిందో అర్థం కాదు. మీరు ప్రశ్నించడం లేదు. మీరు కనీసం సోషల్ మీడియాలో ఉన్న ప్రశ్నిస్తారేమో మన వాళ్ళు అనుకున్నాం. మీరు సోషల్ మీడియాలో కూడా ప్రశ్నించరా? మరి దేనికి మీరు ఆ రకంగా తయారయ్యారో నాకు అర్థం కావట్లేదు. మీకు ధైర్యం లేదా? మీకు మగతనం చచ్చిపోయిందా? దేనికి చచ్చిపోయి దేనికి ఇదవుతున్నారు? దేనికి మాట్లాడటం లేదు మీరు? వాడు 2 సంవత్సరాలు విధ్వంస పరిపాలన అన్నాడు. ఏం చేసినాం రా విధ్వంసము? 7 కొంపలు కూల్చినాం రా. మీరు కూల్చిన కొంపలన్నీ, మీరు కూల్చిన కొంపలను ఈరోజు కట్టుకుంటూ వస్తున్నాం రా. లేదంటే మీరు 3000 ఇస్తే మేము 4000 ఇస్తున్నాం రా. మీరు గ్యాస్ సిలిండర్లు అడిగితే పలకలేదురా. మీరు 12 మీరు
ఇంట్లో ఒక్కరికి ఇస్తే మేము అందరికి ఇస్తున్నాం రా, మీరు 13,000 ఇస్తే 20,000 ఇస్తున్నాం రా అని మీరు ఒక్కళ్ళని సమాధానం చెప్పొచ్చు కదా. కనీసం నోరెత్తి మాట్లాడకపోయినా, టీవీ కాడ మాట్లాడకపోయినా సోషల్ మీడియాలో మీ చేతిలో ఉన్న సెల్లులో అన్న కొట్టి ప్రజల్లోకి పంపించినా బ్రహ్మాండంగా సంతోషపడేవాళ్ళు. దేనికి మీరు స్పందించట్లేదా అర్థం కావట్లేదు. మీకు తెలిసి స్పందించట్లేదా, తెలియక స్పందించట్లేదా? 5 సార్లు ఆయన ఇక్కడ పోటీ చేసి 5 సార్లు ఎక్కడ కూడా ఆయన ఇది కోల్పోకుండా మీతోటి కలిసి నడుస్తూ మిమ్మల్ని ముందుంచి నడుపుతూ ఆయన గెలిచింది కేవలం 2 సార్లు అయినా కూడా ఆయన ఎక్కడ శక్తి తగ్గకుండా. తర్వాత ఇంకో విషయం నాకు తెలిసింది ఏంటంటే, మా గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు యాక్సిడెంట్ లో అయిన తర్వాత కూడా ఎక్కడ ఆయన ధైర్యాన్ని కోల్పోలా, మీకోసం ముందుండి పోరాడాడు. అటువంటి నాయకుడు, అంత పోరాట యోధుడు, అతనితోటి నేను కూడా కలిసి పనిచేసే భాగ్యం నాకు కలిగినందుకు నేను సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నాను మీ అందరి ముందు. అలాగే ఆ స్ఫూర్తి, ఆ డిజైర్, ఆ ఫైర్, ఆ పోరాట పటిమ ఆయన ఉంది కాబట్టి ఈరోజు ఓ గొప్ప నాయకుడు తయారు చేసింది. మేములందరూ కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను కాబట్టి కేంద్ర కార్యాలయం ఇచ్చినటువంటి ప్రతి కార్యక్రమాన్ని మనము ఈ యోధుడిలాగా మనము ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమాన్ని చేసుకుంటూ ఎక్కడ అసహనం వ్యక్తం చేయకుండా దీన్ని మనం లోతుగా అధ్యయనం చేసి ప్రతి ఒక్క స్కీమ్ ను ప్రజల దృష్టికి తీసుకెళ్లి తెలుగుదేశం పార్టీ వైపు ప్రతి ఒక్కరు ఆకర్షితులయ్యేలా చేసుకుంటూ మనము వెళ్ళగలిగితే రాబోయే రోజుల్లో ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి ఒక్క నాయకులు, ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త కూడా మన కేంద్ర కార్యాలయం నుంచి మన జాతీయ అధ్యక్షుల వారు, జాతీయ అధ్యక్షుల వారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పడం జరిగింది. మన యొక్క సగటు ఆదాయం 50 నుంచి 60 లక్షల రూపాయలు సంపాదించే స్థాయికి మన తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం మన రాష్ట్ర ప్రజలు తీసుకొస్తుందని చెప్పేసి ఆశాభావాన్ని వ్యక్తం చేశారు. तेलंगाना डिफेंस फोर्स के सदर कल्वाकुंटला कविता ने तेलंगाना के कारकुन और सोशलिस्ट लीडर मुरलीधर देश पांडे को उनकी मैयत पर फूलों का गुलदस्ता रखकर खराज अकीदत पेश किया। मुरलीधर देश पांडे ने दिल का दौरा पड़ने से अलल सुबह कोत्तापेट में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर आखिरी सांस ली। रियासती डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ओहदे का चार्ज संभालने के बाद पहली मरतबा जिला आदिलाबाद आमद पर मार्केट कमेटी चेयरमैन ब्रांच श्रीकांत रेड्डी ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सीवी आनंद की मिसाल पोशी की और सरसब्ज व शादाब फूलों का पौधा पेश करते हुए पुरतपाक इस्तकबाल किया। बादजा आदिलाबाद शहर में बढ़ती हुई ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पाने और अवामी सलामती को मज़ीद मयसर बनाने के मकसद से कलेक्टर चौक पर नस्ब किए गए जदीद ट्रैफिक सिग्नल्स के इफ्तिताही तकरीब में ज़िले कलेक्टर आदिलाबाद राजश्री शाह, ज़िले एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन IPS और दीगर ने शिरकत की। आदिलाबाद ज़िले के तोशम गांव में मुनक़िदा ग्राम सभा के दौरान रियासती डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सीवी आनंद ने मनशियात के खात्मे और सड़क तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अहम पैगाम दिया। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो गांजा और दीगर नशावर अशिया के ख़िलाफ़ मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ट्रैफिक क़वानीन पर अमल करते हुए महफूज माशरे की तश्कील में अपना किरदार अदा करें। మొదటిసారిగా రావాలని ఒక ఫీల్డ్ డిస్టూర్ లో భాగంగా ఇంత దూరం వచ్చాను. 30 సంవత్సరాల క్రితం నేను అడిషనల్ ఎస్పీ బెల్లంపల్లిగా పనిచేసిన రోజులు నాకు గుర్తొస్తున్నాయి. అప్పుడు ఆదిలాబాద్ హెడ్ క్వార్టర్స్కి మా జిల్లా ఎస్పీ గారి క్రైమ్ మీటింగ్స్ కానివ్వండి ఇతర పనుల కోసం వచ్చేవాడిని. 30 సంవత్సరాల తర్వాత ఆదిలాబాద్ పట్టణాన్ని విచ్చేయడం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. మీ అందరినీ కూడా కలవడం చాలా సంతోషం. గ్రామ సభలో దాని గురించి మళ్ళీ మీ అందరికీ గుర్తు చేయడానికి ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మీ అందరికీ ఇప్పటికే తెలియజేశారు. ప్రతి గ్రామంలో వెళ్ళి మా అధికారులు, ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ చెందిన అధికారులు వాళ్ళందరూ కూడా
సో చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకోవడంతో మనం ఇది నివారించే అవకాశం ఉంది. ఇది మనం నిర్లక్ష్యం చేస్తాం, ఏమవుతుందిలే మనం వెళ్ళిపోదాం, స్పీడ్గా వెళ్ళిపోదాం, ఏం కాదు, యాక్సిడెంట్ నాకైతే కాదు కదా అనే ఒక ఆలోచనతో మనం డ్రైవింగ్ చేస్తుంటాం. కానీ ఇప్పుడు మనం హైవే ఉంది, కానీ ఆ వేగంలో ఏమవుతుందంటే మనకు కంట్రోల్ తప్పుతుంది. సడన్గా ఏదైనా వచ్చింది అనుకోండి, ఆవు వచ్చిందండి, బర్రె వచ్చింది అనుకోండి, లేకపోతే ఎవరైనా రాంగ్ టర్న్ తీసుకున్నాడు అనుకోండి, మన కంట్రోల్ కాదు బండి. సో రోడ్డు బాగుందని మనము వేగంగా పోతా ఉంటే యాక్సిడెంట్స్ జరిగే అవకాశం. కానీ ఈ సంవత్సరం కొన్ని మా ఆధ్వర్యంలో మా అధికారులందరూ మీ సాయంతో కొన్ని నివారణ చర్యలు తీసుకోవడంతో ఈ సంవత్సరం 48 మందే చనిపోయారు. అంటే 24 మంది తక్కువ చనిపోయారు. అంటే 24 కుటుంబాలు కొద్దిగా అంత ఈ శోకం అనేది వాళ్ళకు తెలియలేదు. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో అరైవ్ అలైవ్ అనేది ఇంగ్లీష్లో సురక్షితంగా చేరుకోవడం అనేది మనకు చాలా ముఖ్యం. మనం డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు డిఫెన్సివ్ డ్రైవింగ్ అంటారు. అంటే ఎప్పుడు కూడా మనము రోడ్డు పైన ఉన్నప్పుడు మనం తప్పు చేస్తున్నామనే కాదు, ఎదుటి కూడా తప్పు చేస్తే కూడా మన ప్రాణాలు పోతాయి. కొన్ని రోజుల క్రితము ఔటర్ రింగ్ రోడ్లో మొత్తం కుటుంబం నాశనం, మొత్తం మాయమైపోయింది యాక్సిడెంట్ తర్వాత. 6 చనిపోయారు ఒకే కుటుంబంలో. నార్కోటిక్స్ బ్యూరో వచ్చిందో, సైబర్ క్రైమ్ ట్యాకిల్ చేయడానికి ఇంకో సైబర్ క్రైమ్ బ్యూరో వచ్చిందో, అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఒక ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ రోడ్ సేఫ్టీ బ్యూరో మేము స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. దాంట్లో ఏంటంటే మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒకే విధంగా పాలసీ ఉండే విధంగా, ఈ హైవే మేనేజ్మెంట్ పెట్రోలింగ్ ఒకే విధంగా ఉండే విధంగా, మళ్ళీ సీట్ బెల్ట్, ఇప్పుడు సీట్ బెల్ట్ అంటాం, సీట్ బెల్ట్ ఈ మధ్య కొద్దిగా ఫ్రంట్ సీట్ వాళ్ళు పెట్టుకుంటున్నట్టు నేను అనుకుంటున్నా. ఎంతమంది నిజం చెప్పండి, ఎంతమంది మీరు సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకుంటారు కార్లో కూర్చున్నప్పుడు? ఈ 7,800 మంది ఏవైతే ఉన్నారో దాంట్లో 60% కన్నా ఎక్కువ బ్యాక్ సీట్లో కూర్చున్న వాళ్ళే. అది మీకు తెలుసా ఆ విషయం? ఎందుకు అవుతుంది అట్లా? ఎందుకంటే సీట్ బెల్ట్ కంపల్సరీ, కానీ మీరు అందరు వేసుకోరు, అన్ని సందర్భాల్లో వేసుకోలేము. కనుక ఒక 2 వీలర్ ఎక్కినప్పుడు ముందు కూర్చున్నాయినా వెనకాల కూర్చున్నాయినా ఇద్దరు కూడా హెల్మెట్ వేసుకుంటే వాళ్ళు కింద పడ్డా వాళ్ళ ప్రాణాలకి ఏమీ హాని ఉండదు. ఈ 2-3 విషయాలు మీరు అర్థం చేసుకుంటే ఇంత విషాదం ఏదైతే ఈ కుటుంబాల్లో ఉంటుందో అది నివారించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకా చాలా డ్రగ్స్, నార్కోటిక్స్, మాదక ద్రవ్యాలు అది సమస్యగా ఉందా లేదా? ప్రతి గ్రామంలో పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు? మన కుటుంబం, ఇప్పుడే మా పోలీస్ ఆఫీసర్స్ మీటింగ్లో చెప్పి వచ్చాను, మనకి ఇప్పుడు ముందు నక్సలైట్ల సమస్య, అవే మావోయిస్టులు, ఆ సమస్య ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు మనకు ఆ మావోయిస్ట్ నక్సలైట్ సమస్య పోయింది, కంట్రోల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనకు అంత సమస్య కాదు. మనకి ఇప్పుడు ముందున్న సమస్య 2-3, అది మన పిల్లలు స్కూల్ పోయి ఏం చేస్తున్నారో మనకు తెలియదు, కాలేజ్ పోయి ఏం చేస్తున్నారో తెలియదు, ఎవరితో తిరుగుతున్నారో తెలియదు, ఎవరితో కూర్చొని ఏ గాంజా ఏది తాగుతున్నారో తెలియదు. అటువంటి ఆ పరిస్థితి ఉంది ఇప్పుడు. సో అందరము కలిసి కట్టుగా దీనిపైన ఒక యుద్ధం లెక్క చేస్తే కానీ మన భవిష్యత్తు పాడైపోయే అవకాశం ఉంది. మా పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఒకవైపు చేస్తారు, మా యాంటీ నార్కోటిక్స్ బ్యూరో ఉందని ఒకటి ఉంది, హైదరాబాద్ నుంచి వాళ్ళు వచ్చి కోఆర్డినేట్ చేస్తారు. కానీ మీ సహకారం ప్రతి గ్రామంలో మీరందరూ యువకులు కొంతమంది ముందుకొచ్చి ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కంట్రోల్ చేయాలనే మీరు ఎస్పీ గారు, మా ఆఫీసర్స్, ఎస్ఐలు వాళ్ళతో కలిసి ఇది చేయకపోతే మనము మన భవిష్యత్తు పాడు చేసుకున్నట్టే. राजेंद्र नगर के
एमएलए प्रकाश गौड़ ने टीएनजीओ कॉलोनी गणेश नगर काटेदान में एडिफाई किड्स प्री प्राइमरी स्कूल का नए सिरे से इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर स्कूल के तमाम जिम्मेदारान भी मौजूद थे। मिस्रीगंज के गाजी बंडा में एक अफसोसनाक वाक़या सामने आया, जहां एक मजदूर की लाश बदकिस्मती से बरामद हुई। लाश को पोस्टमार्टम और मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मजलिसी कॉरपोरेटर मुख्तदिर बाबा फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायज़ा लिया और सोगवार ख़ानदान को सहारा दिया। हुकाम ने तहक़ीक़ात शुरू कर दी, मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। पीछे बीच में कमर में आधार कार्ड कुछ है क्या देखो भाई जरा ये देख लीजिए क्या कुछ कीजिए अंदर डाल दो बिलाल नगर या तो एक दो एड्रेस बोला था बिलाल नगर या नहीं फोन नंबर पहली की बात ये कर रहे हैं वो नाम से नहीं मालूम भाई इनके गाली में रास्ते जाता था इसी बात पे अभी जरा हैदराबाद में घटाना कर रहा हूँ तो हकाल दो मैं बोले हिसाब नहीं कि जिधर का हकाल बार बार आना जाके पहले मैं महीना भर जाके पहले 3 दिन आगे बोला महीना भर पहले जाके थोड़ा आवाज देके पानी दे चल आमिर बाबा चल रेडी है भाई हाँ चल चल बैठ जा भाई बोलते हो हमने भी क्या बोलते इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।